वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास बलदेव सिंह सरसा, प्रधान लोक भलाई इंसाफ वैलफेयर सोसाइटी, जो कि अज असी बाबा राम सिंह जी सिंघड़े वाले उन्होंने दे अंतिम संस्कार से अज असी उन्होंने उत्थे संस्कार ते जाके आए हैं, जिन्हों ने इस चल रहे किसानी संघर्ष दे विच किसानों के दुखों ना सहारद्या होया परसों 16 तारीख को जो कि वो अपने आप की एक कुर्बानी दे गए और उन्हों का अज संस्कार सी कि असी सारे संयुक्त किसान मोर्चे वालों पंत सिंह उत्थे गए सी, दास अते मेरे नाल बलवंत सिंह जी बहराम के, कुलदीप सिंह जी वजीर के ते मनजीत सिंह जी राय अते सरदार बूटा सिंह जी शादीपुर, असी साडी सारी संयुक्त मोर्चे वालों उत्थे पहुंचने वास्ते डिप्टी मतलब कि उत्थे पहुंचे सी, संयुक्त मोर्चे वालों उत्थे शामिल होए ते अज जो उत्थों दे हालात जो अंतिम संस्कार दे विच जिस तरह के भारत के वख-वख बहुत सारे सूबों तो जिवें कि हरियाणा तो है ही है सी, हरियाणे के नाल पंजाब, यूपी, राजस्थान होर भी काफ़ी सूबों तो उत्थे लोग पहुंचे हैं तो विदेशों तो भी उत्थे कई सिंह जिहड़े वो पहुंचे सन, क्योंकि बाबा राम सिंह जी धार्मिक तौर पर बहुत एक महान शख्सियत सी जिन्हों का जीवन बेदाग सी और उन्होंने अज तक अपनी जिहड़ी सी वो शादी भी नहीं सी कराई। उन्होंने धर्म के इस खेत्र दे विच बहुत बड़ा योगदान पाया। हरियाणे दे विच उन्होंने पिंड पिंड जाके ते सिक्खी का प्रचार ते प्रसार किया, लोगों को सिक्खी दे नाल जोड़िया, उन्होंने अमृतपान कराए ते बाणी गुरबाणी दे नाल जोड़िया और उन्होंने जदों इत्थे 9 तरीक नूं उस तो बाद 12 तरीक नूं 3-4 बार वो लगातार आए ते उन्होंने इस चल रहे किसानी संघर्ष दे विच मायक तौर पर भी जिहड़ी सी वो काफ़ी सहायता की है ते वो इस चल रहे किसानी संघर्ष दे विच जिहड़े कि इत्थे किसान 5-5 साल के बच्चों तो लैके बजुर्ग अते जिहड़ियां सत्कारयोग भैणां ते नौजवान बच्चियां उन्हां दे दर्द नूं वेख के ते उन्हां दे मन दे उत्ते बहुत वड्डा एक इस चीज बहुत वड्डी सट लगी जिन्हों सहार ना सके। उन्होंने एक होर भी चिट्ठी लिखी है ते उस चिट्ठी दे विच उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है। एक तो जिहड़ा उन्होंने उस दिन जिस दिन वो ये कार्रवाई करते हैं ये अपनी कुर्बानी देंदे ने उस दिन उन्होंने एक जरा पत्थर लिखा है, सुसाइड जरा नोट लिखा है, उहदे विच वो फतेह बुला के ते कहंदे ने कि जेकर जुल्म करना पाप है तो सहना भी पाप है और उन्होंने केंद्र सरकार नूं बहुत एक जालिम सरकार के रूप में उन्होंने दस्या और जिहड़ी वड्डी चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी दे विच ते RSS का BJP का उन्होंने विस्तार पूर्वक जिक्र किया और उस चिट्ठी दे विच उन्होंने जिहड़े साडे सिख लीडर ने जिन्होंने हुण तक पंजाब दे नाल कौम दे नाल मानवता दे नाल जिन्होंने गद्दारी की है उन्हों का भी उन्होंने जिक्र किया उस चिट्ठी दे विच। सो जिहड़े वो चिट्ठी के जिहड़े उन्हों दे शब्द ने वो दिल नूं टुंबण वाले ने, क्योंकि उन्हों की जिहड़ी शब्दावली लिखण दी सी वो अंदरों एक हुक निकलदी सी उन्हों दी जिहड़ी उन्होंने लिखी। अज उन्हों के संस्कार दे उत्ते हज़ारां गड्डियों के काफले से उत्ते बहुत वड्डी तादाद दे विच गड्डियां आईयां ते जिथे 10,000 गड्डी आई होगी तो तुसीं खुद अंदाजा लाओ कि उत्थे सिख संगतां उन्हां दे प्यार करने वाली संगतां जिहड़ियां उन्हां च बहुत सारे हिंदू परिवार भी जिहड़े सन उत्थे आए सन जिहड़े उन्हां नाल प्यार करदे सन। सो उन्हां दे उत्थे जिहड़े लोग आए सन उन्हां दे जिहड़े चेहरे सी जो उन्हां दी मनोभावना जो उन्होंने दिल के विच पीड़ा सी वो उन्होंने चेहरे दे तो साफ दिस रही सी, क्योंकि बाबा जी दे नाल लखां लोकां दा जिहड़ा सी वो प्यार सी जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी जिहड़ी आ
ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈ ਆ ਬੇਦਾਗ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਦਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸਲਾਈਟ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆ, ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨੇ 37 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਭੇਜਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਇਹ ਚੰਗਿਆੜੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਜੈਪੁਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਗਰਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਕਦੇ 2 ਕਦੇ 4 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਪਾਸਕ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਚ ਲਾਗੂ, ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।